आपण सुनुचंती व्यासवाणी। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे। गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला। या शुभ्र वस्त्रामृता। या वीणा वरदंड मंडित करा। या श्वेत पद्मासना। या ब्रह्मा श्रुत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती। निशेष नमस्कार, व्यासवाणीर खबर सहित मु शुभश्री। प्रथमे मुख्य खबर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा आसुछंती। झाड़ाबांती जुगु जाजपुर और भद्रक जिलार स्कूल गुड़िक बंद रखा निष्पत्ति। सर्वभारतीय स्तर में शिक्षा क्षेत्र में ओडिशा पंचम स्थान को उन्नीत। रथयात्रा समय श्रद्धालुंक सुरक्षित दर्शन उपरे गुरुत्व दिया नहीं उच्चस्तरीय कमिटी पक्षरु समीक्षा करागला। इस्राएल एक हॉस्पिटल उपरे ईरान पक्षरु बोमा माड़। भारत और इंग्लैंड मध्य प्रथम टेस्ट मैच आज आरंभ होउछि एवं आसंता 24 तारिख पर्यंत राज्यर विभिन्न स्थान में वर्षा हेबा नहीं पाणीपाग विभागर पूर्वानुमान। एबे संपूर्ण खबर। आज राज्य बीजेपी सरकार वर्ष पूर्ति अवसर में हेबाकु थिबा समावेश रे जोग देबाकु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुवनेश्वर आसुछंती। एथिलागी जनता मैदान रे विशाल समावेश रे आयोजन करा जायछि। प्रधानमंत्री एई गस्त अवसर में 18,700 कोटी टंकार प्रकल्पर शिलान्यास उद्घाटन करिवे। 60टी प्रकल्पर शिलान्यास और 45टी प्रकल्पर लोकार्पण करिवे। पूर्वतट रेलबाईर 2,725 कोटी अधिक रेल प्रकल्पर शिलान्यास उद्घाटन एवं राष्ट्र उद्देश्य उत्सर्ग करिवार कार्यक्रम मध्य रहिछि। भद्रक और जाजपुर जिले में झाड़ाबांती जुगु समस्त सरकारी बेसरकारी आदर्श स्कूल गुड़िकु जिलापाल राउतराय आज एवं आसंता काली छुट्टी घोषणा करिसंती। जाजपुर जिले में डायरिया संक्रमण पर भद्रक जिले में भंडारी पोखरी एवं धामनगर ब्लॉक रे संक्रमण बढ़ी चलीछि। संक्रमण रोकिबा पई एवं स्कूल गुड़िक जल उत्स विशोधन पई 2 दिन समस्त स्कूल बंद रखिबाकु जिलापाल जिला शिक्षाधिकारी कार्यालय को निर्देश देइछंती। एही 2 दिन शिक्षयित्री शिक्षक विद्यालय रे उपस्थित रहिबे बोली निर्देश देइछंती। गतकाली केंद्र शिक्षा मंत्रालय पक्षरु 2023-24 शिक्षा वर्ष रे उत्कर्ष लाभ करिथिबा राज्य गुड़िकर तालिका प्रकाश पाइछि। एथिरे चंडीगढ़ प्रथम स्थान रे थिबा बेले ओडिशा पंचम स्थान रे रहिछि। पूर्व वर्ष ठारू 2023-24 शिक्षा वर्ष रे शिक्षा क्षेत्र में ओडिशा उत्तम प्रदर्शन करिथिबा नै एही तालिका रे दर्शा जायछि। स्कूल शिक्षा क्षेत्र में ओडिशा उत्तम प्रदर्शन करिथिबा मध्य एही रिपोर्ट रे उल्लेख रहिछि। ओडिशा रे स्कूल शिक्षा क्षेत्र में उत्तम प्रदर्शन करिथिबा जिल्ला मानक मध्य रे झारसुगुड़ा सबुठारु आगरे रहिथिबा एही रिपोर्ट रे दर्शा जायछि। आगकु रथयात्रा आसुथिबारु जेपरि समस्त श्रद्धालु माने श्रृंखला और सुखद दर्शन करिवे सेथिपाई गतकाली पूर्वाह्ନରେ उपमुख्यमंत्री तथा कमिटी अध्यक्ष प्रभाती परिणाଙ୍କ अध्यक्षतारे स्वतंत्र बैठक अनुष्ठित होइथिला।
ସେହି ବୈଠକରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ରଥଯାତ୍ରାର ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମତୀ ପରିଡା କହିଛନ୍ତି, ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଉ, ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା, ଟ୍ରାଫିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା କ୍ରମଶଃ ତୀବ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତକାଲି ଇସ୍ରାଏଲର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ଇରାନ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରିବାରୁ ଶତାଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହେବା ସହିତ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଇରାନରେ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ବୋମାମାଡ଼ କରିଥିବାରୁ ଇରାନ ଏଭଳି ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ତେନ୍ଦୁଲକର ଆଣ୍ଡରସନ ଟ୍ରଫି ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପାଇଁ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଅତୀତରେ ସୀମିତ ଓଭର ଫର୍ମାଟରେ ଭାରତର ଏହି ଟେଷ୍ଟ ଜରିଆରେ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ପାଣିପାଗ ଖବର। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସକ୍ରିୟ ଲଘୁଚାପ ଯୋଗୁଁ ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେହିପରି ଗାଙ୍ଗେୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାସହ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ଏହା ଗତି କରିବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ହେବ। ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ କେଉଁଝରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାଣୀ। ଏଥିରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଡାଇରିଆର କାରଣ ଏବଂ ଘରୋଇ ଉପଚାର ସମ୍ପର୍କରେ। ତରଳ ଝାଡ଼ା, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଡାଇରିଆ କୁହାଯାଏ। ଡାଇରିଆ ଏକ ସାଧାରଣ ପାଚନ ସମସ୍ୟା ଯାହା ଆଜିର ପ୍ରଦୂଷିତ ଦିନରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହୋଇପାରେ, ଯେପରିକି ସଂକ୍ରମଣ, ଦୂଷିତ ଖାଦ୍ୟ, ଦୂଷିତ ପାଣି, ଚାପ ଏବଂ ନିୟମିତ ଔଷଧ ସେବନ। ଭାଇରାଲ କିମ୍ବା ଜୀବାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ କାରଣ। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଅନେକ ଘରୋଇ ଉପଚାର ଦ୍ୱାରା ଡାଇରିଆକୁ ଦୂର କରିପାରିବା ଏବଂ ପୁନରୁଦ୍ଧାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ହାଇଡ୍ରେଟେଡ୍ ରହିବା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ, କାରଣ ଡାଇରିଆ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ସ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। ପ୍ରଚୁର ପାଣି, ହର୍ବାଲ ଚା କିମ୍ବା ଓଆରଏସ୍ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ ରୋକିପାରେ। ଏହାସହ କଦଳୀ, ଭାତ, ପିଜୁଳି ଏବଂ କମଳା, ଯାହା ପେଟ ପାଇଁ କୋମଳ ଏବଂ ମଳକୁ ଦୃଢ଼ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆପଣ ଅଦା ଚା ମଧ୍ୟ ପିଇପାରିବେ, କାରଣ ଏହା ହଜମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ପେଟର ଅସ୍ୱସ୍ତିକୁ ହ୍ରାସ କରେ। ଏହି ସମୟରେ କ୍ଷୀର, ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ତେଲିଆ ଖାଦ୍ୟ ପରିହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାଚନ ତନ୍ତ୍ରରେ ଆହୁରି ଜ୍ୱଳନ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ଏହା ସହିତ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ମହୁ ଏବଂ ଲେମ୍ବୁ ମିଶ୍ରଣ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଆରାମ ମିଳିପାରିବ। ଯଦିଓ ଘରୋଇ ଉପଚାର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇପାରେ, ଯଦି ଡାଇରିଆ କିଛି ଦିନରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ରହିଥାଏ, ଗୁରୁତର ଡିହାଇଡ୍ରେସନ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ଜ୍ୱର ଏବଂ ମଳରେ ରକ୍ତ ପରି ଲକ୍ଷଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥାଏ, ତେବେ ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତନଳୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବା, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀ ପ୍ରତି ସଚେତନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଚନ ତନ୍ତ୍ରକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରଖିପାରିବ। ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।